Yeah, good evening, students. On behalf of the Department of Commerce, DG Vaishnav College and the Institute of Cost Accountants of India, I welcome you to the day 16 of this crash course. So today being the concluding day, you can get your doubts clarified with our expert faculty, C. A. Shankar Narayanan sir. Sir, over to you, sir. Thank You you. can take it forward. Good evening, all. The presentation, I'm just trying to share it. Give me a moment. Yeah. So what we left yesterday, or where we left yesterday, from there we will commence today's discussion, which being the second part of input tax credit reporting in GSTR 9. So yesterday what we saw was the first part of ITC. What are all the situations that one might have got input tax credit during the year and how that needs to be reported in GSTR 9. Now what we are going to see is the situations when a person will have to reverse the input tax credit. Now, when will I be required to reverse input tax credit? The standard situations are given, plus any other situations arises that also can be reported by the assessee. So what are those standard situations under which a person is supposed to reverse input tax credit? Rule 37. Now what is Rule 37 is the 180 days rule. That is, we are supposed to make the payment of taxable value and tax value within 180 days to the supplier. If we do not make the payment within 180 days, we are supposed to reverse the input tax credit. So that is what is Rule 37. And what is Rule 39? You might have heard about ISD, Input Service Distributor. A head office is registered, the head office is giving say common services, it is receiving and it is distributing it to other parts of the entity. In those cases, the head office distributes the credit, but subsequently the credit becomes a lesser credit. How can it happen? For example, I have raised an audit fee on the head office. On the audit fee invoice, I have charged GST and they have distributed that to all their branches. But now there is a discussion between me and the company that the audit fee should be reduced, which we decide and we reduce. Once we reduce that audit fee, what happens is that I will issue a credit note reducing the tax as well as the taxable value. Now what this will do is, when I am reducing the taxable value and tax, his input tax credit becomes reduced. Originally he would have taken ITC based upon my full value of invoice. Now I have issued a credit note. What consequently happens is, he would have earlier distributed all the ITC. Now out of that ITC he has to take back some ITC, which is what is called Rule 39 reversal. And then Rule 42 and 43, the famous section 17 subsection 2 and 17 subsection 3 provisions. What are these two? Whenever your output, if my output is going to be fully exempted, I am not even eligible to take input tax credit. If my output is going to be fully taxable, then only I am eligible to take input tax credit. So this is pretty straightforward in terms of the GST law relating to input tax credit. But suppose if my output is going to be partially taxable and partially exempted, my output is partially taxable and partially exempted. In those cases, what can happen? In those cases, proportionate to my taxable activities only I am entitled to avail input tax credit. Proportionate to my exempted activities, I cannot avail input tax credit. I'll repeat, my credit is proportionate only. How to do the proportion? Rule 42 helps us how to do the proportion. Whenever input
and input services credits are availed, which are common. And rule 43 helps us in telling when capital goods are common, how to do the input tax credit reversal. For a small situation, I am a milk dairy. Milk is the major output. I buy the milk, I process it and pack it and sell it. இப்போ எனக்கு GST வருமா? What is your view? You can either give a message or you can unmute yourself and talk. Milk is exempted. இப்போ நான் வந்து I am packing and selling this milk. That is my major activity. I am processing, packing and selling. எனக்கு GST வருமா? ரெண்டே ஆப்ஷன் தானே, எஸ் நோ ஏதாவது ஒன்று தானே சொல்லணும். எனக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா? எஸ் ஆர் நோ? இனியா சத்தமே இல்லை. எனக்கு ஜிஎஸ்டி வருமா வராதுன்னு தானே கேட்டேன். எஸ் ஆர் நோ? No, sir. No. But when people supply to me, will they charge GST? For example, yes, sir. For packing this milk, I'll be procuring packing material. In that packing material, there will be GST. They'll be charging on me. Can I take input tax credit of it? The packing material which I'm procuring, can I take input tax credit of it? Is it allowed? Is it right on my part to take input tax credit on the packing material? Certainly not. Because, No, sir. because my output is exempted. Since my output is exempted, I cannot take ITC. But hold on. I am buying the milk, I am processing it, and I am selling it. Certain quantity is sold as it is. That is, milk is sold as milk itself. Certain quantities, I'm not able to sell it as milk. I am holding it back and I am processing it further and converting it into paneer or cheese. These paneer or cheese are taxable at 5% in GST. So now, can you tell me whether I can avail input tax credit or not for my business? Now is the situation where I am exactly fitting within the provisions of section 17 subsection 2, 17 subsection 3. Because I am having input and input services which are common, both for my taxable business as well as my exempted business. Same way, I am having input and input services common. I am having capital goods also common, because processing of the milk is the first step. But milk is not the only output that I sell. Milk is exempted. But I am also selling cheese and paneer, for which I am liable to pay GST, which means the packing material which I am using for cheese and paneer, I am entitled to take input tax credit. The packing material which I am using for milk, I cannot take input tax credit. So this is the basis of 17 subsection 2, read with rule 42 and 43. So for all your inputs which are common, and input services which are common, the proportionate reversal shall have to be done under rule 42. For all your capital goods on which you have availed ITC, which are common, those ITC shall have to be reversed under rule 43. So this is the significance of these two rules. And what is 17 subsection 5? We all know that it is the blocked input tax credit, the situation of blocked ITC. Blocked ITC stems from section 17 subsection 5, starting with food and beverage, motor vehicles, anything pertaining to personal in nature, anything lost, stolen, destroyed, written off. In all these cases, you will not be eligible to take input tax credit, or the credit becomes blocked. Apart from this, the transitionary credits, which I think will be available in the GST returns only for this year. Next year onwards, it will not be there, because there is no reason why it should be there. Transition is over. Well, we are well into the second phase of GST, so hence this may not be there in the future.
If there are any other reversals other than this above, you can still add it. Is there a possibility? Yes. I have wrongly availed a credit. I have wrongly availed a credit. Can I reverse it? Yes. How do I reverse it? This other reversals can be used by me to do this, because wrongly availed credit will not fit within any of the description that we have seen so far. Then how do I reverse it? That is where you can use this any other reversal and reverse it from your ITC. So the first step of eligibility availment of input tax credit is disclosed in table 6. Second step la எதெல்லாம் எனக்கு eligible கிடையாது or partially eligible எனக்கு blocked அதெல்லாமே I removed from my input tax credit by table 7. And further, the net, அதாவது table 6O is where the gross eligibility is there. Table 7I ல நம்ம இப்ப என்ன பார்க்கறோமோ அதான் net, அதாவது the ITC to be reversed. This is 7I. So when we remove this reversed to be reversed amount from the total eligibility, what we are left with is net ITC available with us for utilization. So this 7J is the net ITC which we are going to utilize to make the payment of tax. The tax liability which we identified in 5N, table number 5N, அதை இந்த 7J ல இருக்கிற ITC வச்சு யூஸ் பண்ணி கட்டலாம். இப்போ இதுக்கு அடுத்த டேபிள் என்ன அப்படின்னா, this is the interesting area in GST, the growing area அப்படின்னு சொல்லுவேன். நீங்க எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு டைம்ல உங்க லைஃப்ல ஜிஎஸ்டிக்கான ஒர்க்கை பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ இந்த ஒர்க்கை கண்டிப்பா பண்ண போறீங்க எல்லாரும். அது என்ன அப்படின்னா, the concept of matching of input tax credit. In GST, in returns, I am hoping that you would have already gone through this, but at the cost of repetition, still I want to give you my view of how this will work. Sorry, just give me a minute. Okay, I'm not able to do something. I will skip this and yeah. Yes, this is where we had seen certain things yesterday. Now, you would have heard about these returns in GST. That is GSTR 1. When I am a supplier, I file the GSTR 1. In the GSTR 1, என்னுடைய கஸ்டமரோட பேர் போட்டு, just give me a minute.
So as a supplier, when I am filing a GSTR1, what is a GSTR1? GSTR1 is the statement of my outward taxable supplies. நான் என்னெல்லாம் outward taxable supplies பண்ண என்னுடைய customers, அந்த GST நம்பரை அவங்களுடைய GST நம்பர், அவங்க B2B இருந்தா அவங்க GST நம்பர் போட்டு I will file the invoices. இந்த இன்வாய்ஸ்ல இவ்வளவு வேல்யூ ஃபைல் பண்ணேன், இவ்வளவு டாக்ஸபிள் வேல்யூக்கு இவ்வளவு டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி I will file my GSTR1. Once the GSTR1 goes into the GST portal to my recipient, the data from GSTR1 pertaining to his GST number will go and get reflected as GSTR2A. So அவரு GSTR2A எதை பார்ப்பாரு அப்படின்னா, நான் ஃபைல் பண்ண GSTR1ல என்னென்ன இன்வாய்சஸ் அவருக்கு ரெலவென்ட்டோ அதெல்லாம் அவருக்கு GSTR2A தெரியும். அப்போ எனக்கு GSTR2A வருமா அப்படின்னா உங்களுக்கு வரும். உங்களோட GSTR2Aல உங்க சப்ளையர்ஸ் உங்க பேர்ல ஃபைல் பண்ண GSTR1ல இருக்கிற டேட்டா பூரா வந்து GSTR2A உங்க கண்ணுக்கு தெரியும். சரி இதை வச்சுட்டு என்ன பண்றது அப்படின்னா, இந்த GSTR2Aல இருந்து தான் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்டா வருது. அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண டேட்டாவை வச்சுதான் நீங்க ஐடிசி எடுக்க முடியும். அப்போ இந்த 2Aல ஒரு டேட்டா இருக்கு, அதே டேட்டா நீங்க ஐடிசி எடுத்திருக்கீங்க, டிபார்ட்மெண்ட் வில் சே குட். பட் 2Aல ஒரு டேட்டா இல்ல, நீங்க ஐடிசி எடுத்திருக்கீங்க, டிபார்ட்மெண்ட் வில் நாட் அலோவ் தட் ஐடிசி. ஹென்ஸ் மேட்சிங் ஆஃப் GSTR2A, நீங்க இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கணும்னு நினைச்சா நீங்க அதை 2Aவோட மேட்ச் பண்ணிட்டு தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஜிஎஸ்டில இருக்கு. இது ஜிஎஸ்டில மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல, இன்கம் டாக்ஸ்லயும் இருக்கு. இன்கம் டாக்ஸ்ல டிடிஎஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை படிச்சிருப்பீங்க, டாக்ஸ் டிடக்டட் அட் சோர்ஸ், செக்ஷன் 192 194J. இதுல எல்லாம் எனக்காக ஒருத்தர் டிடிஎஸ் பண்ணிட்டு அந்த டாக்ஸை கொண்டு போய் என் பேர்ல கவர்மெண்ட் கட்டிடுவார். அப்படி அவர் கட்டினதை நான் மேட்ச் பண்ணிக்கணும் என்னுடைய ரிட்டர்ன்ஸோட. அதாவது நான் எவ்வளவு அவர் கட்டினாருன்னு சொல்றேனோ அதை எனக்கு மேட்ச் ஆனாதான் நான் அந்த கிரெடிட் எடுக்க முடியும். இந்த சென்ஸ் அதை வச்சு நான் டாக்ஸ் கட்டினதா கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்ல முடியும். அதே லாஜிக் தான் ஜிஎஸ்டிலையும். நான் இவ்வளவு இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கிறேன்னா கவர்மெண்ட் எனக்கு இன்புட் டாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி, ப்ரொவைடட் அந்த டாக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்கனவே போயிருக்கணும். அந்த டாக்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி போகும்? இன்னொருத்தர் அதை கட்டியிருக்கணும். அந்த இன்னொருத்தர் கட்டினதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன? அவர் ஃபைல் பண்ற GSTR1. அவர் GSTR1 ஃபைல் பண்ணா அது எனக்கு 2Aவா மாறும். ஏன் 2Aல இருக்கிற கிரெடிட் தான் நான் எடுக்கணும். அப்ப கவர்மெண்டோட ஆங்கிள் பாருங்க, கவர்மெண்டோட ஆங்கிள் கவர்மெண்ட் இஸ் பேயிங், the government is not giving me any credit. அவங்களுக்கு வந்த பணத்துக்கு தான் அவங்க எனக்கு ஐடிசி கொடுக்குறாங்க. They are giving me only an ITC for the money that they have received. They are not giving me any credit out of their pockets. இதனாலதான் ஐடிசில யாராவது ஃப்ராட் பண்ணா கவர்மெண்ட் ரொம்ப வெஹிமெண்டா அட்டாக் பண்றாங்க அவங்கள. அப்படின்னா ஐடிசி இல்லாத போது ஒருத்தர் ஐடிசி எடுத்தா என்ன அர்த்தம்? அவர் இல்லீகலா பண்றாரு, கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து கொடுக்காத ஒரு என்ரிச்மெண்ட் அவர் எடுத்துக்கிறாருன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் கேன் பீனலைஸ் யூ. ஸோ இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மேஜர் ஃபேக்டர் ஆர் thing that has emerged in GST is matching. You have to match your input tax credit. Then only you can avail ITC. That is, match it with what? Match it with your GSTR2A. That is what is the important thing here. Moving on. Yeah.
So the 2A matching system will automatically pick up who all have reported against the assessee as sold to him. அதெல்லாம் மொத்தமா வந்து உங்க முன்னாடி டேபிள் 8ல it will come and sit. அதாவது உங்களுடைய 2A, உங்க 2Aங்கிறது உங்க சப்ளையர்ஸ் ஃபைல் பண்ண GSTR1ல உங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா ஃபைல் பண்ணது எல்லாம் வரும். அதுல நீங்க எவ்வளவு கிரெடிட் எடுத்திருக்கீங்க அப்படி நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். அதை விட ஜாஸ்தியா எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ராங். அதை விட கம்மியா எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபைன். பட் ரிமைனிங் அமௌண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு இனிமேல் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. பிகாஸ் த லேட்டஸ்ட் by which you can avail ITC as per section 16 subsection 4 is the due date of filing of return for the month of September of the following financial year or the date of filing of annual return, whichever is earlier. So உங்களுக்கு செப்டம்பருடைய டியூ டேட் அல்லது ஃபாலோயிங் ஃபினான்ஷியல் இயருடைய செப்டம்பர் டியூ டேட் அல்லது உங்களுடைய ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் டியூ டேட், நம்ம ஆனுவல் ரிட்டர்ன் தான் இப்போ பார்க்குறோம். ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்ன் நம்ம ஃபைல் பண்ணக்கூடிய டியூ டேட்டை தாண்டிடுச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் உங்களால் கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. செப்டம்பருடைய டியூ டேட்டுக்கு அப்புறமாவோ இல்லை ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டீங்கனாலோ அதுக்கு பிறகு கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. ஹென்ஸ் இதுக்குள்ள இங்க நீங்க அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கு நான் இவ்வளவு எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ அதோட ஜாஸ்தியா எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணணும். அதோட கம்மியா எடுத்திருந்தீங்கன்னா இட் இஸ் யுவர் விஷ். இதுக்கு மேல உங்களால் அந்த கிரெடிட் எடுக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு க்ளோஸ் இட். அதுதான் டேபிள் 8 உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ். இன்னைக்கு தேதியில ஜிஎஸ்டியில் நான் சொன்ன மாதிரி பர்னிங் இஷ்யூ இதுதான். 2018-19க்கு ஜிஎஸ்டி ஆடிட் ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லா கிளைண்ட்டுக்கும் இப்பதான் சொல்றோம் இதுல வந்து உங்களுக்கு மிஸ் மேட்ச் இருக்கு அப்படின்னு. கிளைண்ட் ஐயோ மிஸ் மேட்ச் இருந்தா எனக்கு கிரெடிட் போயிடுமா அப்படின்னா ஆமா. அப்ப இது எப்படி சரி பண்றது? நான் 2018-19க்கு இப்போ எப்படி சரி பண்ண முடியும்? 2018-19 பண்ணிருக்கணும். ஏன்னா 19-20 முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் தி டேஸ் டு கம் ஒன் ஆஃப் த கீ ஏரியாஸ். ஒரு அக்கௌண்டண்டா உங்களுக்கு இது மேஜரா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு இடம். 2Aல வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க கிரெடிட் எடுக்கக்கூடாது. கிரெடிட் எடுக்கிறதுக்கான ரைட்ஸ் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி ஆஸ் பர் செக்ஷன் 16 இருக்கணும். நீங்க எடுக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தாதான் அந்த அமௌண்ட்டுக்கு நீங்க கிரெடிட் எடுக்க முடியும். ஒன், அந்த எடுக்கிற கிரெடிட் 2Aல ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கணும் அப்படிங்கறத இம்பார்ட்டன்டே தவிர ரிவர்ஸ்ல வரக்கூடாது. 2Aல இருந்தா நான் கிரெடிட் எடுப்பேன் சார் அப்படின்னு. ஏன்னா பிளாக்டு கிரெடிட் கூட 2Aல வரும். நீங்க ஒரு கார் பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க, காருக்கு உங்களுக்கு கிரெடிட் கிடையாது, பிளாக்டு, பட் அதர் பார்ட்டி வில் ரிப்போர்ட் இட். ஏன்னா நீங்க வாங்கினவருக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்கு, ஸோ அவர் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணுவார். அது 2Aல வரும், ஆனா நீங்க எடுக்க கூடாது. ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் சம்திங் இஸ் அப்பியரிங் இன் யுவர் 2A does not mean that you are eligible to take that input tax credit. It is only an additional மெக்கானிசம். உங்களுக்கு அங்க வந்ததுன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகே எனக்கு இங்க வந்துருச்சு அப்படின்னு. நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை அவர் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே தவிர அந்த கட்டத்துல உங்களுக்கு 2Aக்கான கிரெடிட் கிடையாது. தென் டேபிள் 9 இது வரைக்கும் நீங்க கட்ட வேண்டியது எவ்வளவு? அதாவது டேபிள் 5ல நம்ம 5Nல பேயபிள் லைபிலிட்டியை பார்த்தோம். டேபிள் 7Jல உங்களுக்கு இருக்கிற ஐடிசியை பார்த்துட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு கட்ட வேண்டிய 100 ரூபீஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஐடிசி 60 ரூபீஸ் இருக்கு அப்படின்னா பாக்கி நீங்க அப்ப எவ்வளோ கேஷா கட்டியிருக்கணும்? ஸோ பே பண்ண வேண்டியது டோட்டல் டாக்ஸ் தட் இஸ் பேயபிள், கேஷ் தட் ஹஸ் ஆல்ரெடி பீன் பெய்டு பை யூ டியூரிங் த இயர் பை கேஷ், டியூரிங் த இயர் பை ஐடிசி. இப்போ ஜிஎஸ்டி ஆனுவல் ரிட்டர்னால உங்களுக்கு புதுசா லைபிலிட்டி வந்தது அப்படின்னா அந்த லைபிலிட்டி இங்க நீங்க பேயபிளா காண்பிச்சு கவர்மெண்ட் கட்டணும். சார் அதை எப்படி கட்டுறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் அவங்க ஒரு ஃபார்ம் they have given. That form is called as under GST DRC 03. DRC 03 அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம ஒரு ஃபார்ம் மூலமா அதர் தேன் ரிட்டர்ன் ரிலேட்டட் லைபிலிட்டியை கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும்னு நினைச்சா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபார்முக்கு பேர் தான் DRC 03. இந்த ஃபார்மை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்க ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல வரக்கூடிய அடிஷனல் லைபிலிட்டியை பே பண்றதுக்கு. ஏன்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்லயே அந்த லைபிலிட்டியை கண்டுபிடிச்சு had you shown it in the return you would have paid it through the tax challan for the return. பட் இது வந்து ரிட்டர்ன் வழியா கட்டின டாக்ஸ் இல்ல, இது ரிட்டர்னுக்கு மேல நான் கட்டுறேன், ரிட்டர்னை விட அதிகமா. அது எப்ப எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியுது. ஸோ அப்போ நீங்க DRC 03 இந்த ரிட்டர்ன் இந்த ஒரு ஃபார்ம் மூலமா தான் அந்த டாக்ஸை கட்டணும். இதுதான் செல்ஃப் அசஸ்டு டாக்ஸ் பெய்டு வாலண்டரிலி பை தி அசஸி which is in excess, which is other than the normal return related liability. ஸோ இதை நீங்க டேபிள் 9ல உங்களுடைய பேயபிளை காமிச்சிட்டு இந்த அமௌண்ட்டை நீங்க டாக்ஸா கட்டிடுவீங்க. இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சில சமயம் என்ன ஆகும், போன வருஷம் நடந்த டிரான்சாக்ஷன், அதாவது 2019-20 வச்சுப்போம் நம்மளுடைய டிஸ்கஷனுக்கு, 2019-20 உடைய டிரான்சாக்ஷனுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்
debit note, credit note can come in 2020-21. 1920 ரைஸ் பண்ண இன்வாய்ஸுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இப்போ வரலாம். 1920 எடுத்த ஐடிசியை நான் இப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா மார்ச் மாதம் ஐடிசி எடுத்திருப்பேன், மார்ச் மாசத்துலேருந்து 180 days கூட நான் பே பண்ணல, இப்போ நான் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஐடிசியை. ஸோ இது எல்லாமே வில் ஃப்ளோ டவுன் டு த நெக்ஸ்ட் இயர். தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. அப்போ டேபிள் 10, 11, 12, 13 ஆக்சுவலாக டேபிள்னு சொல்லக்கூடாது, பிசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா 4 லைன் தான் அது, ஆனால் அதை டேபிள்னு சொல்கிறோம், ஏன்னா மற்றதுக்கெல்லாம் டேபிள்னு சொல்லிட்டோம் அதனால. ஸோ டேபிள் 10, 11 இது ரெண்டும் என்னன்னா போன வருஷம் டிக்ளேர் பண்ணின நம்மளுடைய அவுட்வேர்டில், அதாவது அவுட்வேர்ட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியில், அவுட்வேர்ட் டாக்ஸபிள் வேல்யூல, இஃப் தர் இஸ் கோயிங் டு பி எ சேஞ்ச் கேன் பி 2 directions. ஒன் பிளஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை மைனஸாக இருக்கலாம். அந்த சேஞ்சு டெபிட் நோட்டாலேயோ கிரெடிட் நோட்னாலேயோ எந்த ரீசனால வந்ததோ அந்த ரீசனை நாம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது டேபிள் 10ல அடிஷன்ஸுக்கும் டேபிள் 11ல ரிடக்ஷன்ஸையும் காட்டணும். அவுட்புட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் அட்ஜஸ்டட் த்ரூ இன் தி நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர், அதை ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் டேபிள் 10 and 11. ஐடிசி போன வருஷமே எடுத்துட்டோம் சார், அந்த ஐடிசியை இந்த வருஷம் ரிவர்ஸ் பண்றோம். ப்ரீவியஸ் இயர்ல எடுத்த ஐடிசி இந்த வருஷம் ரிவர்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது 12ல காட்டணும். சார் ப்ரீவியஸ் இயர்ல நான் என்ட்ரி போட்டுட்டேன் புக்ஸ்ல, ஆனா அதுக்கான கிரெடிட்டை நான் 2021ல தான் எடுக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ச் மாசம் இன்வாய்ஸ் நான் என்ட்ரி போட்டுட்டேன் புக்ஸ்ல, ஆனா மார்ச் மாசம் என்னுடைய ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ல நான் கிரெடிட் எடுக்கல, அதுக்கான கிரெடிட்டை நான் ஏப்ரல்ல தான் எடுக்கிறேன். அப்போ ஃபினான்ஷியல் இயர் படி பார்த்தா தட் அமௌண்ட் வில் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் இயர், அதை தான் டேபிள் 13ல காட்டுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு தி ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா which is undergoing an adjustment with respect to output tax liability or with respect to input tax credit is reported in GST R9 table 10, 11, 12 and 13. 10 and 11 output tax liability ko, 12 and 13 input tax credit ko dedicated. The next one that we need to report is இப்படி next year la நீங்க liability report பண்ணா அந்த liability க்கு tax கட்டிட்டீங்களா அதை report பண்ண வேண்டிய இடம் தான் table 14. So you report it in table 14, then that liability gets knocked off. அதாவது அடுத்த வருஷம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், அடுத்த வருஷம் கட்டிட்டோமா அதையும் சொல்லணும்ல. போன வருஷத்துக்கு உண்டான டாக்ஸை, போன வருஷத்துக்கு உண்டான டர்ன் ஓவரையும் அதுக்கு உண்டான டாக்ஸையும் நெக்ஸ்ட் இயர்ல தான் சார் காண்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இஸ் வாட் இஸ் டேபிள் 10. அப்படி இருந்தா அந்த டேபிள் 10 ஆர் 11ல இருந்து வரக்கூடிய டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை கட்டிட்டீங்களா அப்படிங்கறத டேபிள் 14ல சொல்றோம். அண்ட் தென் கம்ஸ் ரீஃபண்ட்ஸ். நம்ம ஜீரோ ரேட்டட் பத்தி பேசணும். ஜீரோ ரேட்டட் பத்தி பேசும்போது ரீஃபண்ட் எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நேத்திக்கே சொன்னேன். உங்களுடைய ஐடிசியும் உங்களுக்கு ரீஃபண்டா கிடைக்கும், அல்லது உங்க ஐஜிஎஸ்டியும் உங்களுக்கு ரீஃபண்டா கிடைக்கும் அப்படின்னு ரெண்டுமே சொல்லியிருந்தேன். இந்த ரெண்டுத்துல உங்களுக்கு எது ரீஃபண்டா வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எது ரீஃபண்டா வந்தாலும் அதை நீங்க ரீஃபண்டா கிளைம் பண்றதுக்கு GST has the provisions and through that you will be able to claim it as refund. அப்படி நீங்க கிளைம் பண்ற அந்த ரீஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை ரிப்போர்ட் பண்ற இடம் தான் இந்த டேபிள் 15. ஹியர் வாட் யூ ரிப்போர்ட் இஸ் இந்த பீரியட்ல, இந்த வருஷத்துல நீங்க கிளைம் பண்ண டோட்டல் ரீஃபண்ட் எவ்வளவு, நீங்க கிளைம் பண்ணதுல டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வளவு சாங்ஷன் பண்ணாங்க, அது செகண்ட். ஏன்னா என்னைக்குமே கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட நாங்க சொல்லுவோம், சார் ரீஃபண்ட் வந்துருமா அப்படின்னாங்கன்னா, வந்துருமான்னு சொல்ல தெரியாது சார், ஆனால் நீங்க கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்பாங்க. கிளைம் பண்றது நம்ம கையில இருக்கு, ரீஃபண்ட் கொடுக்கறதும் கொடுக்காதும் டிபார்ட்மெண்ட் கையில இருக்கு. நீங்க கேட்பீங்க எனக்கு ரீஃபண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்பீங்க, கேட்டா அவங்க கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா then that will come in the refund sanctioned part. So first one is refund claimed. The next one is refund sanctioned. Out of what you claim, how much the department will, or how much the department has sanctioned to you will be reported here. So the refund claimed sanctioned in the reporting நமக்கு என்ன benefit டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதை நீங்க தப்பா கிரெடிட் எடுத்திருந்தீங்கன்னா, அந்த தப்பான கிரெடிட்டுக்கு ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வில் டேக் ஆக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் யூ. அதுக்காக தான் இந்த டேட்டாவை கேட்கறாங்க. அதே மாதிரி நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணி அந்த ரீஃபண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற ஐடிசியை அவங்க குறைச்சிருவாங்க. ஏன்னா அந்த ஐடிசி தான் நீங்க ரீஃபண்டா கேட்குறீங்க, குறைச்சிருவாங்க. அப்போ அந்த ஐடிசி உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும்ல, அதுக்கு தான் இது நெக்ஸ்ட். அதே மாதிரி ரீஃபண்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு இன்னும் பெண்டிங்கா இருக்கிறத 15D ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம். இது ரீஃபண்டை பத்தின டோட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் வி ரிப்போர்ட்டட் இன் அவர் டேபிள் 15 ஆஃப்
GSTR 9. So that is the reporting that we have to do. And then in table 16 of the GSTR 9, we are supposed to report these three data. Supplies received from composition taxpayers. இன்வர்ட் சப்ளை, நீங்க காம்போசிஷன் டாக்ஸ் பேயர் கிட்ட இருந்து டாக்ஸ் வாங்கிருந்தா, இது கூட்ஸ் வாங்கியிருந்தா அது எவ்வளவு வேல்யூக்கு வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கறத இங்க 16ல காட்டணும். அதே மாதிரி when you are making supplies, that is நீங்க வந்து ஜாப் ஒர்க்கர் கிட்ட கூட்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா, when you are giving goods to a job worker, we have to be careful. நீங்க if you are giving any inputs, that is raw materials to the job worker, அவர் அதை ஒர்க் பண்ணி திருப்பி கொடுக்கணும். ஆனா it should come back within 1 year. இதே நீங்க அவருக்கு கொடுத்தது கேபிட்டல் குட்ஸா இருந்தது அப்படின்னா it should come back within 3 years. அப்படி அந்த 1 year or 3 years குள்ள அது வரல அப்படின்னா then it is considered as deemed supply under section 143. so schedule 1ல மட்டும் deemed supply இல்ல, செக்ஷன் 143 டீம்டு சப்ளை இருக்கு. ஏன்னா ஜாப் ஒர்க்கருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்தா அது 1 year குள்ள வந்துடணும் உங்ககிட்ட. சார் 1 year குள்ள வரல அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் வில் சே இது எப்படி நான் ஜாப் ஒர்க்னு ஒத்துக்கிறது? நீ ஒருத்தங்கிட்ட கொடுப்பேன், அவன் அதை கொடுக்கவே மாட்டான், திருப்பி 1 year மேல வச்சுட்டு இருப்பான்னா அது என்ன ஜாப் ஒர்க்? அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டு, அதை சப்ளைன்னு நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் டீம்டு சப்ளை. யூ ஆர் லைபிள் டு பே டாக்ஸ் ஆன் தட். இது ஜாப் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட்ஸுக்கு. கேபிட்டல் குட்ஸுக்கு 3 years டைம். whereas goods sent on approval basis, கண்டிப்பா அக்கௌண்ட்ஸ்ல நான் பிகாம் படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே இருந்தது, உங்களுக்கு இருந்திருக்குமான்னு தெரியல, கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி டெல் கிரெடார் கமிஷன் இந்த விஷயம்லாம் வரும். அதுல பாத்தீங்கன்னா வாட் யூ would have come across this is, சார் கூட்ஸ் அனுப்புவோம், அவருக்கு பிடிச்சிருந்தாதான் அது சேல், அவருக்கு பிடிக்கலன்னா திருப்பி கொடுத்துருவார். goods sent on sale or approval basis. he approves then it is a sale, he doesn't approve it has to come back. அதை நாம ரிப்போர்ட் பண்றது இன் 16C. ஏன் இதை வந்து இங்க காட்டுறோம் அப்படின்னா, நாம அனுப்பணும் வித்தின் 6 months அவங்க அவங்களுடைய அப்ரூவலை கொடுக்கணும். ஜிஎஸ்டி படி அவங்க சும்மா வேணுங்கிற வரைக்கும் வச்சுக்க முடியாது. they have to give an approval within 6 months. if they give an approval within 6 months, then the money will, or rather the goods will be considered as a supply. இல்ல 6 months குள்ள பிடிக்கலன்னு சொல்லி திருப்பி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம். ஆனா 6 monthsக்கு மேல வச்சுக்கிட்டு பதில் சொல்லாமலே இருக்காங்க அப்படின்னா then you are liable to pay GST on that. That is what is called goods sent on approval basis which are not returned. so இந்த டிரான்சாக்ஷனையும் 16C ல நாம ரிப்போர்ட் பண்ணணும். இது unique 3 types of transaction which comes in different places of GST. section 31 subsection 7ல தான் இந்த sale or approval basis இருக்கு. section 143ல deemed supply இருக்கு. and composition taxpayer, நீங்க purchase பண்ணது composition taxpayer கிட்ட இருந்தா அதை நீங்க இங்க காட்டணும். that's all. the next one is HSN wise summary. HSN அப்படின்னா என்ன? ஏற்கனவே நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, ஹார்மனைஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன்கிளேச்சர். ஒவ்வொரு குட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு சர்வீஸுக்கும் கவர்மெண்ட் ஒரு கோடு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கோடு யூஸ் பண்ணி அந்த கோடு படி என்னெல்லாம் கோட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அந்தந்த கோட்ஸுக்கு உரிய சம்மரி, கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ்க்கான சம்மரியை கொடுக்கணும். நீங்க இது அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ்க்கும் கொடுக்கணும், இன்வர்ட் சப்ளைஸ்க்கும் கொடுக்கணும். ஸோ டேபிள் 17ல HSN சம்மரி ஆஃப் அவுட்வர்ட் சப்ளைஸ், டேபிள் 18ல HSN சம்மரி ஆஃப் இன்வர்ட் சப்ளைஸ். நீங்க வாங்கினதுக்கும் நீங்க என்ன வந்து என்னெல்லாம் HSN வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு. இது எதுக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டா, நீங்க ஒரு ட்ரேடரா இருந்தா நீங்க ஒரு கூட்ஸை ஒரு HSNல வாங்குறீங்கன்னா நீங்க விற்கும் போது அதே தானே விற்கணும். நீங்க வேற HSNல வித்துட்டா டிபார்ட்மெண்ட் கேன் ஃபைண்ட் அவுட். அதுக்காக தான் இதை கேட்கறாங்க. ஸோ we have to give this HSN wise summary both for inward as well as outward supplies. இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா then we are sure that we have completed the GST annual return. இதுக்கு அடுத்தது ஜஸ்ட் ஆனுவல் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ண வேண்டியது மட்டும்தான் நம்ம வேலை. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அனைத்தும் எனிபடி whose turnover is more than 2 crores கண்டிப்பாக பண்ணணும். அதுதான் ஜிஎஸ்டி உடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன். Just give me a minute.
I'm not sure whether it is because today is a holiday or something has happened. So much of disturbance on this day. Okay. Let's hope that I'll be able to continue with any further disturbance. GSTR 9 உடைய ஃபைலிங்ல இருந்தோம். ஸோ இந்த டேட்டாவெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டா உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் 2 crores மேலே இருந்தால் நீங்கள் GSTR 9 கம்பல்சரியாக ஃபைல் பண்ணணும் ஃபார் 2017-18 and 18-19. பட் ஜென்ரலி இந்த 2 இயரை தவிர மற்ற எல்லா இயருக்கும் இட் இஸ் நார்மலி எவ்ரிபடி ஹூ இஸ் அ நார்மலி ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வில் ஹேவ் டு ஃபைல். ஸோ உங்களுக்கு இவ்வளோ டர்ன் ஓவர் இருந்தால் தான் ஃபைலிங் அப்படின்னு சொல்லலை. நார்மலி ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக இருந்தாலே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜிஎஸ்டியுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகே, மூவிங் டு தி நெக்ஸ்ட் which is the last part of our discussion. GSTR 9C. 9Cனா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டோம். இதை ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆடிட் பண்ணணும். சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோ காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோ ஹூஸ் இன் ப்ராக்டிஸ். சார் அது எப்போ வரும் அப்படின்னா அதான் சொன்னேன், அந்த 2 crore லிமிட்டு, அந்த லிமிட் படி அவர் ஆடிட் பண்ணுவார். அப்படி ஆடிட் பண்ணிட்டு அவர் என்ன கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he has to give a reconciliation statement. அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டிலேயே ஆடிட் அப்படிங்கிறது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் பண்ற ஆடிட் இருக்கு, ஆடிட் பை சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஆர் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னு இருக்கு. அது செக்ஷன் 35 சப்செக்ஷன் 5ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆஸ் பர் திஸ் செக்ஷன் 35 சப்செக்ஷன் 5 படி உங்க டர்ன் ஓவர் ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட்டை தாண்டினா ஜிஎஸ்டி ஆடிட் பிகம்ஸ் மேண்டேட்டரி. அது என்ன, அது how it is done in GST. அந்த லிமிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா if the limit exceeds 2 crore rupees. சார் 2 crore எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? 2 crore ஆஃப் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர். அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர்னா என்ன? இது ஏற்கனவே நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக எல்லா ப்ரொவிஷனுக்காகவும் பார்த்துருப்பீங்க. த டர்ன் ஓவர் ஆஃப் யுவர் பேன் அக்ராஸ் இந்தியா, டாக்ஸபிள், எக்ஸம்ப்டட், நில் ரேட்டட் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் உங்களுடைய அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர். ஸோ அந்த அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவரை இஃப் இட் எக்ஸீட்ஸ் 2 crores தென் நீங்க ஆனுவல் ரிட்டர்ன் மட்டும் ஃபைல் பண்ணா போதாது, GSTR 9 மட்டும் ஃபைல் பண்ணா போதாது. You are supposed to file GSTR 9C, which is a reconciliation statement. இந்த ஒரே ஒரு இயருக்கு மட்டும், அதாவது 2018-19 ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு மட்டும் the government has given a lenient provision, which is it is not 2 crores, it is kept as 5 crores. So 5 crores வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு இது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. But that is applicable only for the financial year 2018-19. Now moving on, இதுல எல்லா சப்ளையும் நீங்க கணக்கெடுத்து அதை கால்குலேட் பண்ணணும் உங்களுடைய அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவருக்கு. இப்போ இது GSTR 9Cல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு மேக்ரோ லெவல்ல பார்த்தோம்னா it has got 5 parts. First part is the basic detail, which is common, which all of us know what it is. And part 2 contains a reconciliation between your audited financial statement. அதாவது நீங்க உங்களுடைய அதர் ப்ரொவிஷன்ஸ், அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் படியோ, கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படியோ, இல்லை கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆக்ட் படியோ என்ன ஆடிட் உங்களுக்கு கம்பல்சரியோ அந்த ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு கீழே நீங்கள் ஆடிட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் அந்த ஆடிட்ல உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் என்னன்னு நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அந்த டர்ன் ஓவரை எடுத்துக்கணும். எடுத்து அந்த டர்ன் ஓவரையும் ஜிஎஸ்டி டர்ன் ஓவரையும் நீங்கள் ரிகன்சைல் பண்ணணும். ஸோ டர்ன் ஓவர் ஆஸ் பர் தட் ஆடிட் vis-a-vis the turnover as per GST. This is the first part of the reconciliation. The second part of the reconciliation is reconciliation of taxes paid. நீங்க எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்ட வேணும், எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டியிருக்கீங்க, இதை ஆடிட்டர் சொல்லணும். So much of tax is payable by you and so much of tax has been paid by you. இதை நீங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சொல்றது is part 3, which is GSTR 9Cல tax paid reconciliation. இதுக்கு அடுத்தது நீங்க பண்ண போற reconciliation, the last part, which is input tax credit reconciliation. நீங்க எடுத்த ஐடிசி எவ்வளவு, எடுத்திருக்க வேண்டிய ஐடிசி எவ்வளவு as per the auditor, இதோடைய reconciliation. So இதுதான் வந்து as per the provisions of section 80, rule 80 sub rule 3, section 35 subsection 5 நீங்க பண்ண வேண்டிய GST audit உடைய outcome. இதுக்கு அடுத்தது part 5ல the auditor will have to give his recommendation. நீங்க அடிஷனலா கட்ட வேண்டிய GST எவ்வளவு அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷனை ஆடிட்டர் கொடுக்கிறது இஸ் பார்ட் 5. ஸோ இதுதான் GSTR 9C உடைய சம்மரி. உங்களுடைய டர்ன் ஓவர் ரிகன்சிலியேஷன், உங்களுடைய டாக்ஸ் பெய்டு ரிகன்சிலியேஷன், உங்களுடைய ஐடிசி ரிகன்சிலியேஷன், இது மூணுத்தையும் கொடுக்குறோம். சார் டர்ன் ஓவர் ரிகன்சிலியேஷன் எப்படி இருக்கும், என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்கலாம், என்னுடைய புக்ஸுக்கும்
ஜிஎஸ்டிக்கும் டிஃபரன்சஸ் வர்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து 2 பிரான்ச் இருக்கு. ஸோ இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்குறேன். ட்ரை டு கிவ் மீ அன் ஆன்சர் இன் தி சாட் பாக்ஸ் ஆர் அன்மியூட் அண்ட் டெல் மீ. இப்போ சென்னையில் I've got a branch in Nellore. I hope you know Nellore is in Andhra Pradesh. ஸோ சென்னையிலேருந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சென்னையிலேருந்து ஐ எம் டூயிங் say 2 crore worth of goods, but I am not selling it. I am stock transferring it to Nellore branch. இப்போ நெல்லூர் பிரான்ச் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அதை ஃபர்தரா அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்க கஸ்டமருக்கு விற்கிறாங்க. அது ஒரு 4 crores விற்கிறாங்க. I'll repeat, சென்னையிலேருந்து நெல்லூருக்கு நான் 2 crores ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். அதை அவங்க ஃபர்தரா டெவலப் பண்ணிட்டு 4 crores கஸ்டமருக்கு வித்திருக்காங்க. அவ்வளவுதான் கொஸ்டின். இப்போ என்னுடைய அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் எவ்வளவு இந்த இயருக்கு? Can you give me an answer? என்னோட அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் இஸ் how much for this year? From Chennai, I have made stock transfers to Nellore, which is worth 2 crores. And from Nellore, they have sold it to my end customer. They have done value addition and sold it to my end customer for 4 crores. So what is my aggregate turnover for this financial year? 4 crores, sir. Okay. Anybody else? Yes. Chair. 4 crores அப்படிங்கிறது ஜிஎஸ்டிக்கு தப்பான ஆன்சர், இன்கம் டேக்ஸ் கரெக்டான ஆன்சர். பட் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் the stock transfer turnover is also part of your aggregate turnover, இல்லையா? சார் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஏன் என்னோட யூனிட் தானே சார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். நீ யூனிட்டுக்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு, வேற யாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு, எப்படி இருந்தாலும் இது இட் இஸ் கால்ட் அவுட்வர்ட் சப்ளை ஆஃப் தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அப்போ ஆந்திர பிரதேஷோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு there is an outward supply of 4 crore. அப்போ உங்க அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் என்ன? 6 crore. So you are liable to pay GST on 6 crores. So இதுதான் நீங்க 9C கண்டுபிடிக்கக்கூடிய reconciliation difference. சார் தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு 2 crores இருக்கு, இந்த 2 crores எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டியிருக்கணும் அப்படின்னு பாப்பீங்க. சார் 2 crores டாக்ஸே கட்ட வேண்டாம் நீங்க சொல்ல முடியாது. தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இட் இஸ் a deemed supply, இல்லையா? ஷெட்யூல் 1 படி. ஸோ நீங்கள் ஜிஎஸ்டி கட்டி தானே ஆகணும். ஆனால் என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ், நெல்லூர் பிரான்ச்சில் அதுக்கு நீங்கள் ஐடிசி எடுத்துக்கலாம், இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இன்வர்டு வர்றதுனால எடுத்துட்டு அந்த இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப். பட் நீங்கள் மொத்தமாக டேக்ஸ் எவ்வளோக்கு கட்டியிருக்கணும் அப்படின்னா 6 crore டர்ன் ஓவருக்கு கட்டியிருக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட் இதுலேயே என்ன இருக்குன்னா, நீங்கள் 6 crore உங்கள் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னா ஜிஎஸ்டி ஆடிட்டும் உங்களுக்கு கம்பல்சரி ஆகுது. சரி டோட்டல் டர்ன் ஓவர் 4 crore தான் சார், ஜிஎஸ்டி ஆடிட் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. உங்க டர்ன் ஓவர் 6 crore, ஸோ உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி ஆடிட்டும் மேண்டேட்டரி. ஸோ ப்ளீஸ் பேர் திஸ் இன் மைண்ட். இதை தான் ஜிஎஸ்டிஆர் 9C நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். என்னோட P&L-க்கும் என்னோட ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ்க்கும் எப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். உங்களுடைய உங்க P&L let's say you have purchased an asset for 60 lakhs. அதுல இருக்கிற accumulated depreciation is 40 lakhs. Now you are disposing it off for 15 lakhs. There is a loss.
Loss on disposal 5 lakhs. Please tell me, இதுல ஜிஎஸ்டி எந்த வேல்யூக்கு நீங்க கட்டணும்? இதான் உங்களுக்கு போன வருஷம் நடந்த டிரான்சாக்ஷன். ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல இந்த டிரான்சாக்ஷன் நீங்க ரிப்போர்ட் பண்றீங்க. நீங்க தான் ஜிஎஸ்டி ஆடிட்டர். சொல்லுங்க, நீங்க இதுல எந்த வேல்யூக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டணும்? Sir, 15 lakhs. Okay. Anybody else? Any other answer? $15, $5, $40, $60 எவ்வளவு ரூபாய்க்கு நான் ஜிஎஸ்டி கட்டணும்? $15 lakhsக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டினா போதும். ஏன் சார்? நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதனால 60 lakhs பத்தி கவலைப்படாதீங்க. அக்யூமுலேட்டட் டிப்ரிசியேஷன்ங்கிறது அதோடைய ரிடக்ஷன் வேல்யூ, அதை பத்தியும் கவலைப்பட தேவையில்லை. அப்போ எதை பத்தி தான் கவலைப்படுறது அப்படின்னா, நீங்க டிஸ்போசல் பண்ணும்போது இதுதானே செல்லிங் பிரைஸ், இதுக்கு தான் நீங்க ஜிஎஸ்டி கட்டணும். கரெக்ட் சார். இப்போ ஆனா ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின், உங்க P&Lக்கு எந்த அமௌண்ட் போகும்? ப்ளீஸ் டெல் மீ, உங்க P&Lக்கு எந்த அமௌண்ட் போகும்? 40 lakhs. ஓகே, அப்புறம் வேற ஏதாவது ஆன்சர்? உங்க P&Lக்கு எந்த அமௌண்ட் போகும்? அதர்ஸ் முயற்சி பண்ணலாமே. அதிகபட்சம் 10 lakhs. P&Lக்கு 10 lakhs போகுமா? இல்லம்மா, ஃபிகரே இல்லையே நம்ம போர்ட்லயே. புதுசா ஒன்று சொல்றீங்களே. சரி, நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன், மூணாவது பிட் எடுத்த உடனே நம்ம போயிடலாம் ஆன்சருக்கு. ஓகே, 5 lakhs. சூப்பர். ஆன்சர் இஸ் 5 lakhs. ஏன்? P&Lக்கு லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் த அசெட் தானே போகும். கரெக்டா? இப்போ நீங்க பதில் சொல்லுங்க. ஜிஎஸ்டி படி உங்க டர்ன் ஓவர்ல, சாரி, P&L படி உங்க டர்ன் ஓவருக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் மைனஸ் போயிருக்கு இல்லையா? ஸோ உங்க டர்ன் ஓவர் சைட்ல, அதாவது கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த P&L இன்கம்ல எதுவுமே இருக்காது. ஆனா ஜிஎஸ்டி படி இந்த 15 lakhs நீங்க டர்ன் ஓவரா காமிச்சிருப்பீங்கல்ல. அப்போ ஜிஎஸ்டி படி டர்ன் ஓவர் இஸ் 15 lakhs இந்த ஒரே டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா. ஆனா புக்ஸ் படி, அதாவது உங்களுடைய ஆடிட்டட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் படி 0. இது கரெக்டா சார்? இது தப்பு மாதிரி இருக்கேன்னா? தப்பு இல்லை, இது கரெக்ட் தான். ஏன் இது கரெக்ட்னா, 15 lakhsக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டணுங்கிறது சட்டம். ஸோ 15க்கு நான் ஜிஎஸ்டி கட்டிட்டேன். புக்ஸ்ல அது 0. ஏன்னா அக்கௌண்டிங் படி பார்த்தா 15 lakhs என்னுடைய ப்ராஃபிட் கிடையாது. 15 lakhs என்னோட செல்லிங் பிரைஸ் தான். ஸோ அது என் டர்ன் ஓவர்ல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்திருந்தாலும் ப்ராஃபிட் தான் நீங்க வந்திருக்கும், சேல் வேல்யூ வந்திருக்காது இல்ல என்னுடைய புக்ஸ்ல. ஹென்ஸ் இது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் கேன் பிகம் யுவர் ரெகன்சிலியேஷன் டிஃபரன்சஸ். இது தப்பானா தப்பு இல்லை, ஆனா டிஃபரன்ஸ் வருமானா வரும். ஜிஎஸ்டி படி நீங்க 15 லட்சத்துக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டணும். ஆனா இன்கம் டேக்ஸ் படி நீங்க இன்கம் டேக்ஸே கட்ட வேண்டாம். ஏன்னா 5 lakhs நெகட்டிவ்க்கு வித்துருக்கீங்க நீங்க. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் படி இருக்கிற அந்த டர்ன் ஓவரோட நீங்க ரெகன்சைல் பண்ணும்போது திஸ் கேன் அரைஸ் ஆஸ் a difference. But we have to identify. It is the duty of the auditor to identify the difference and report it. So idu oru situation for reason for differences between book and GST. Aduthathu, the next situation, you must have heard about this, I believe. Ibdina enna kelvi pattirukkinga? Any guess? What is this ECL? Electronic Credit Ledger. GST-ல நீங்க எடுக்கிற ஐடிசி எல்லாம் போய் இங்க தான் உட்காந்துருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும். இதே அமௌண்ட் கிரெடிட் தான் நீங்க உங்க புக்ஸ்லயும் எடுத்துருக்கணும். உங்க புக்ஸ்ல ஐடிசி லெட்ஜர்னு ஒன்று இருக்கும். You will have to find out what is the difference or matching between these two. Electronic credit ledger kum unga books la irukkudiya ITC ledger kum enna difference or is it matching? Idha kandupidikiradha ungaludaiya adutha mukkiyamaana velai. So tax liability la differences kandupidipinga, input tax credit liyum differences kandupidipinga, which is the difference between electronic credit ledger la irukkudiya balance vis-a-vis the ITC which is lying in your books.
இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸசைஸ்ல உங்களுக்கு என்ன தெரிய வரலாம் அப்படின்னா, புக்ஸ்ல எடுத்த ஐடிசி ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும், டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு திருப்பி கொடுத்துடணும் அந்த ஐடிசி. அதே போல லைபிலிட்டி ஆஸ் பர் புக்ஸ் நீங்க ரெகன்சிலேஷன் பண்ணும்போது லாஜிக்கலா இல்லாம புக்ஸ்ல இல்லாஜிக்கலா கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா பாக்கி லைபிலிட்டி நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு கட்டணும். இதை சொல்றதுக்கு தான் ஆடிட்டர் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் த ஜிஎஸ்டிஆர் 9C. difference in input tax, difference in output tax. He will tell that, sir, there is a shortage, you will have to pay. Opposite side possible சார்னா முடியும். If you have overpaid, நீங்க நிறைய கட்டிட்டீங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குன்னா அவர் என்ன அவர் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆடிட்டர் அப்படின்னா, ஆடிட்டர் கேன் சே they have paid in excess and they are entitled for refund. அதையும் சொல்லலாம் ஆடிட்டர். ஸோ இது both the possibilities can arise by way of a GST audit. So a GST audit reconciliation statement contains three parts: ITC reconciliation, output tax reconciliation, tax paid reconciliation. அவ்வளவுதான். இதை பண்ணிட்டு ஆடிட்டர் நான் வெரிஃபை பண்ணிட்டேன், என்னெல்லாம் எனக்கு இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் GSTR 9C. ஸோ திஸ் இஸ் இன் எசன்ஸ் த GSTR 9 and 9C pertaining to a normal taxpayer annual return and tax audit under GST section 35 subsection 5. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, we'll take a quick 5 minutes break. Then when we assemble, we'll have a quick recap. அதுக்கப்புறம் any questions from your end I will take. So it is exactly 4:27. So correcta 4:34 we'll meet.
Yes, I'm back in spite of all the troubles that I had. Yeah, any doubt or clarifications, anything further to be discussed on what we had seen yesterday and today, the GST annual return and GST or 9C audit report, or even any of the provisions of GST which was discussed earlier with you? Yes, floor is open for your questions. Yeah. Any questions on GST that you have, any doubts, any particular area which you want to ask? Okay, then there being no other question, I'm not sure. I think I'll call Rakesh in. Okay, sir, in India we use dual model of that of Canada or UK, sir. What we are using in India is the Canadian model. In UK, whole of the European Union, they are using a single VAT methodology. There is only one VAT. But in Canada, they had this dual VAT. India, we are following the dual VAT system. But Canada is no comparison to India. Just imagine, the total population of UK is equal to Tamil Nadu's population. And the total population of European Union will somehow get near to Indian population. It will not even exactly get near to Indian population. It will be lesser than Indian population. So we are looking at something like 28 states plus 9 union territories in India. So the size and the magnitude of what we are looking at in India is much, much, much bigger than the Canadian model. But still, the model is borrowed from Canada, where we are having a state portion as well as a central portion. UK does not have a dual VAT system. Only Canada has that dual VAT system. Yeah. Any other questions? Goods are classified with HSN or SAC code, or is it classified both, sir? See, the word SAC is like dalda. You all would know what is dalda, correct? What is dalda? You can unmute and talk. What is dalda? Sir, பொங்கல்ல ஊத்துவா sir. அது கரெக்ட். டால்டானா என்னன்னு கேட்டேன், நீ அதோட யூசஸ் சொல்லுங்க. என்ன நெய் மாதிரி sir. கரெக்ட், நெய் மாதிரி. ஓகே, anybody else? What is dalda? Others, டால்டானா என்ன? அதோட உண்மையான பேரு வனஸ்பதி. வனஸ்பதினா என்னன்னா வெஜிடபிள் ஃபேட்னு அர்த்தம். அப்ப டால்டானா என்ன அப்படின்னா, டால்டாங்கிறது அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ண கம்பெனி. over a period of time என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எல்லாரும் அதை டால்டா டால்டான்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். though it is not manufactured by that company. Xerox மாதிரி. It is actually called photocopy. But we prefer calling it as Xerox, 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 Xerox. Xerox எடு. Xerox எடுக்க முடியாது. Xeroxங்கிறது ஒரு கம்பெனி, அதை எப்படி எடுக்கிறது? அது மாதிரி தான் இந்த SAC. எனக்கு தெரிஞ்ச SAC, SA சந்திரசேகர். ஸோ எஸ்ஏசி அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் அக்கௌண்டிங் கோடு சார். அதானே சார் எஸ்ஏசி அப்படின்னா, ஜிஎஸ்டி லால நீங்க முழுசா லால எங்க போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் எஸ்ஏசிங்கிற வார்த்தையே இருக்காது.
ஏன் இருக்காதுன்னா இந்த எஸ்ஏசிங்கிறது சர்வீஸ் டாக்ஸ் காலத்தோட மலையேறி போச்சு. அப்போ சர்வீசஸுக்கு கிளாசிபிகேஷன் பண்ற கோடிங்க்கு பேர் என்ன சார்னா அதுக்கு பேரு HSN தான். கூட்ஸுக்கு கிளாசிஃபை பண்ற கோடிங்க்கு பேர் என்னன்னா அதுக்கு பேரு HSN தான். சார் அப்போ எப்படி டிஸ்டிங்விஷ் பண்றது இது கூட்ஸா இது சர்வீஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த HSN 99 அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆனா அது சர்வீஸ். அதை தவிர பாக்கி என்ன ஃபர்ஸ்ட் டூ டிஜிட்டா இருந்தாலும் சரி, வேற என்ன இருக்க முடியும் 99 தவிர 01ல ஆரம்பிச்சு 98 வரைக்கும் இருக்க முடியும். வேற எது ஃபர்ஸ்ட் டூ டிஜிட்ஸா இருந்தாலும் தட் வில் பிகம் குட்ஸ். இதுதான் நீங்க பேசிக்கா HSN பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ எஸ்ஏசின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து இந்த டால்டா மாதிரி நாமளா உருவாக்கிக்கிட்டது. நீங்க இதை போய் எதிர்த்தீங்கன்னு வைங்க, அவங்க வந்து டால்டா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி சண்டைக்கு வருவாங்க 4 பேர். அதே மாதிரிதான் இதுக்கும் சண்டைக்கு வருவாங்க. ஸோ சண்டையை போட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. லீகலா இது எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்க தேடி பாருங்க, இருக்காது. நானும் என் பங்குக்கு தேடிட்டு தான் இதை சொல்றேன் ஆன்சரா. ரூல் 46 ஆஃப் த CGST ரூல்ஸ்ல தான் ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸ்ல என்ன போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுலயே தெளிவா HSN போடணும், கூட்ஸோ சர்வீஸோ அப்படின்னு தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ HSN தான் டிரைவர், எஸ்ஏசின்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. அடுத்தது டீம் 3 சாஸ்வத். சார் ஐ ஹர்ட் தட் தேர் ஹேவ் பீன் மோர் தேன் 2000 plus நோட்டிஃபிகேஷன். அவ்வளோலாம் இல்லையா? why there have been so much inconsistency ன்னு சொல்ல மாட்டேன், to an extent correctiveness அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2017-18ல க்ளோஸ் டு 200 நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சுக்கிட்டா அப்படி பார்த்தாலும் இது வரைக்கும் ஒரு க்ளோஸ் டு 900 நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. ஆனா என்னன்னா எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுமே தப்பை கரெக்ட் பண்றதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் அவசியம் இல்லை. சர்டன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் have come for extension. இந்த டியூ டேட்டை இந்த தேதிக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் அதுக்காகவும் வந்திருக்கு. சிலதுதான் கிளாரிஃபிகேட்டரி நேச்சர், சிலது ரியர் கார்டு ஆக்ஷன். முதல்ல ஒரு ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் மாத்துங்கன்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்த உடனே மாத்திட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சோலார் பேனல்ஸ், ஒரு கம்பெனி வந்து சோலார் பேனல்ஸ் நீங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னா சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டி வர்றதுக்காக மாடியில கொண்டு வந்து சோலார் பேனலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அங்கிருந்து வயரிங் பண்ணி ஒரு இன்வெர்டர் வச்சு அந்த இன்வெர்டர்ல கரண்ட் வர மாதிரியும் அது பேட்டரியில ஸ்டோர் ஆகுற மாதிரியும் உங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இதை பண்ற அந்த கம்பெனி எனக்கு டாக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா சோலார் பேனலுக்கு 5%, இன்வெர்டருக்கு 18%, பேட்டரிக்கு 28%. இதை கொண்டு வந்தாச்சு. இதை போட்ட உடனே இப்ப அவருக்கு என்ன டவுட் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்ப என்னோடது காம்போசிட் சப்ளையா மிக்சட் சப்ளையா? காம்போசிட்னா நான் 5% கட்டணுமா 28% கட்டணுமா? அக்ராஸ் இந்தியா டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா இடத்துலயும் நீ வந்து 28 கட்டணும்ட்டாங்க. அவர் பயந்து போயிட்டாரு, நான் 28 தான் கட்டணும் அப்படின்னா எதுக்கு சோலார் பேனல 5% வச்சிருக்கீங்க? ரெனியூவபிள் எனர்ஜியை புஷ் பண்றதுக்கு தானே வச்சிருக்கீங்க. அப்பயே என்ன நீங்க 5% கட்டக்கூடாதுன்னு அவர் சண்டை போட்ட உடனே டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க தப்ப ரியலைஸ் பண்ணி 31 டிசம்பர் 2018 அன்னைக்கு நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. இனிமேல் சோலார் பேனல்ஸை இப்படி டாக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புது மெத்தட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது மாதிரி சில இடத்துல டிபார்ட்மெண்ட் பண்ண ஜென்யூன் மிஸ்டேக்ஸ் they have corrected. ஸோ அதனாலேயும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு. ஸோ மொத்தமாக அவங்க பண்ண தப்பு தான் சொல்ல மாட்டேன், பட் சர்டன் எரர்ஸ் have been corrected. பட் ஒரு விதத்தில் ஐ எம் ஹாப்பி, அட்லீஸ்ட் பண்ண தப்ப கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கல்ல அதனால. ஸோ இட் இஸ் நாட் 2000 plus நோட்டிஃபிகேஷன், இட் இஸ் ஹார்ட்லி 1000 நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ். எஸ், ஆனால் 1000 நோட்டிஃபிகேஷன்ஸே ஜாஸ்தி தான். பட் மறுபடியும் ஒரே பாயிண்ட் தான், இந்தியா அளவு சைஸ் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரியில இது வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்டே ஆகல. ஆஸ்திரேலியன் வேட் அத்தாரிட்டிஸ் வந்திருந்தாங்க 2018 பிப்ரவரியில இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்க. சென்னைக்கு அவங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தோம். அப்ப சென்னையில அவங்க கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட நான் கேட்டது 2 கொஸ்டின்ஸ். ஏன்னா எனக்கு அப்ப ஜிஎஸ்டியில மண்டை வலிச்சது அது 2 தான். ஒன்னு, சிஸ்டம் வேலை செய்யவே இல்லை ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல். ஆஸ்திரேலியால 1999ல ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்க. உங்களுக்கு எப்போ நீங்க கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணீங்க, எப்போ ஸ்டெபிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன். நாங்க 1999ல கொண்டு வந்தோம், 2006ல தான் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்ணோம், 2008ல ஸ்டெபிலைஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அம்மா சீஃப் கமிஷனர். 2006ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கம்ப்யூட்டரைசேஷன் 2008ல சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிருக்கு. 2 வருஷத்துக்கு சக்சீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஈஸியா. ஆஸ்திரேலியாவோட பாப்புலேஷன் கேரளாவோட பாப்புலேஷனை விட கம்மி. யோசிச்சு பாருங்க, கேரளாவோட பாப்புலேஷனோட கம்மினா எத்தனை பிசினஸ் இருந்திருக்கும் அதுல? சென்னையில் இருக்கிற டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிசினஸ் அளவுக்கு தான் உங்க டோட்டல் பிசினஸே ரெஜிஸ்டர்டு. இந்தியா பூரா we have 1.23 crore assessees. ஆஸ்திரேலியாவோட மொத்த பாப்புலேஷனே 2.5 crores தான். இமேஜின். அந்த சைஸுக்கே உங்களுக்கு 2 வருஷம் ஆயிருக்கு. இந்தியால we have managed to do things. ஸோ அப்பதான் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஓகே இது எனிவே இட்ஸ் எ டஃபர் திங். நமக்கு எப்பவுமே வந்து இந்த சைஸுக்கு யாருமே பார்த்தது இல்லை, இந்தியாவில் தான் இருக்கோம் நம்ம. அதனால ஓவர் சிம்பிளிஃபிகேஷன், எது நடந்தாலும் கரெக்டாக நடக்கணும், நடக்கலன்னு நம்ம திட்டிடுவோம். ஸோ அந்த மைண்ட் செட்ல இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன்.
பட் இத்தனை விஷயமும் தப்பு தான் பண்ணிட்டாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன், சில தப்புகள் இருந்தது. பட் மோஸ்ட்லி இது எல்லாமே டீத்திங் ட்ரபிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இனிஷியலா அதை ஓவர் கம் பண்ணி தான் ஆகணும். நீங்க ரொம்ப எங்க ஜெனரேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சிஏ பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பிறந்திருக்கலாம் சில பேர், இல்லை நான் சிஏ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது பிறந்திருப்பீங்க. 2003 அதுக்கப்புறம் பிறந்தவங்க கூட இங்க இருக்கலாம். 2000ல when I joined ஆர்டிகல்ஷிப், முதல்ல என்னோட சீனியர் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது தான், இதுக்கு பேர் தான் டிடிஎஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னா. இது என்னடா அப்படின்னு, இதை பத்திரமா வச்சுக்கணும், இது தொலைஞ்சு போச்சுன்னா கிளைண்ட்டுக்கு ரீஃபண்டே கிடைக்காது அப்படின்னா. அப்படியே அதை பத்திரமா எடுத்து ஆஃபீஸில் ஒழிச்சு வச்சுட்டு போவோம். ஏன்னா எதுவும் எலி கடிச்சிடக்கூடாது, காஃபி கொட்டிடக்கூடாது. ஒரு வாட்டி தெரியாம ஒரு சீனியர் ஆர்டிக்கல் அதில் காஃபி கொட்டிட்டு அழுதுட்டே இருந்தார் 2 நாளைக்கு. ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா 2006ல் கம்ப்யூட்டரைஸ் பண்றாங்க இன்கம் டேக்ஸை. 2009ல இருந்து இந்த டிடிஎஸ் ஃபார்முக்கான பேர் இது குறையுது மவுஸ். இன்னைக்கு டிடிஎஸ் ஃபார்மே தேவையில்லை. எனக்கு டிடிஎஸ் ஃபார்ம் என் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க, நான் தூக்கி போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு ஓரத்தில். ஏன்னா அவன் டிடெக்ட் பண்ணிட்டாங்கிறத இவன் கம்ப்யூட்டர்லேயே பார்த்துறான், எனக்கு ரீஃபண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து. ஆனால் இட் டுக் 13 years ஃபார் த சிஸ்டம் டு ஸ்டெபிலைஸ். பட் இன்னைக்கு இட் இஸ் ஸ்டெபிலைஸ்ட். அதுதான் ஐ ஃபீல் தட் ஜிஎஸ்டியில் வி ஆர் இன் தட் த ஃபேஸ் ஆஃப் ட்ரபிள், இனிஷியல் ஃபேஸ். இதை தாண்டி ஒரு 2-3 years இன்னும் டவுன் த லைன் போயிட்டோம்னா the tax as such will properly function அப்படிங்கிறது என்னோட எண்ணம். And it was mainly implemented to abolish cascading effect and bring uniformity. அதை அச்சீவ் பண்ணிடுச்சா அப்படின்னா எஸ், அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு. cascading effect almost zero except for few taxes. Uniformity in taxation, இந்தியாவில் எங்க போனாலும் இந்தியா has become one market. இது நடக்கல ஆஃப்டர் லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன், குளோபலைசேஷன், LPG 1991. மேஜர் ஸ்டெப் இன் இந்தியாஸ் ஹிஸ்டரி, கரெக்ட். ஆனால் அது நடந்த அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் நடந்தது. என்னன்னா இந்தியா வாஸ் க்ரோயிங், பட் இந்தியா வாஸ் க்ரோயிங் ஒன்லி இன் பாக்கெட்ஸ். தமிழ்நாடு க்ரோ ஆச்சு, ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியெல்லாம் இங்கே இன்வைட் பண்ணாங்க. பெங்களூர் க்ரோ ஆச்சு பிகாஸ் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வெண்ட் தேர். ஹைதராபாத், சந்திரபாபு நாயுடு புஷ்ட் பீப்புள் டு கம் டு ஹைதராபாத், ஸோ அது க்ரோ ஆச்சு. ஆனால் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் நத்திங் க்ரோ. ஏன் அதெல்லாம் க்ரோ ஆகலைன்னா அந்த ஸ்டேட்லலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட் கொடுத்து கூப்பிடல யாரையும், ஸோ க்ரோ ஆகல. ஆனால் இவங்க எல்லாரும் க்ரோ ஆனதுனால இந்தியாவுக்கு டோட்டல் டாக்ஸஸ் நிறைய வந்துச்சு. ஆனால் இந்தியாவுடைய இடத்துலயே சில ஸ்டேட்ஸ் பேக்வர்ட் ஸ்டேட்ஸாக மாறிடுச்சு. இட் வாஸ் நாட் பேக்வர்ட் ஏர்லியர். இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான், லிபரலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் பேக்வர்ட் ஆச்சு. ஏன்டா பேக்வர்ட் ஆச்சுன்னா அங்கே போய் யாரும் ஓப்பன் பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ், மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம், நாகாலாந்து, திரிபுரா, இங்கெல்லாம் ஒரு பயிலும் போய் ஓப்பனே பண்ணல ஃபேக்டரி, எதுக்குன்ட்டு போகவே இல்லை. ஸோ இப்போ ஜிஎஸ்டி என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா நீ இந்தியாவில் எங்கே போய் ஃபேக்டரி ஓப்பன் பண்ணாலும் ஒரே டாக்ஸ் தான் உனக்கு. அப்போ என்னாச்சு, ஜிஎஸ்டி லா தனியாக உட்காந்து யாரும் கஷ்டப்பட வேண்டாம், இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே ரேட்டு. ஸோ இப்போ பீப்புள் ஆர் அட் லிபர்ட்டி. அப்போ நான் ஏன் சார் மணிப்பூரில் போய் ஃபேக்டரி ஓப்பன் பண்ணுவேன்? சென்னையில் நீ ஃபேக்டரி ஓப்பன் பண்ணால் எவ்வளோ நீ லேண்டுக்கு செலவு பண்ணணும்? 500 crores கொடுக்கணும். நீ இதே 500 crores வெறும் 50 crores கொடுத்தா இதே சைஸ் லேண்ட் உனக்கு மணிப்பூரில் கிடைக்கும், மேகாலயாவில் கிடைக்கும். அப்போ ஏன் அங்கே ஃபேக்டரி ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது? சார் லேபர் பிரச்சனை, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே, எங்கேருந்து வேணா நீங்கள் லேபர்ஸ் கூட்டு போகலாமா இந்தியா ஃபுல்லாக? இன்டர்நெட் வந்த அப்புறம் யாரும் யாரை விட்டு தள்ளியே இல்லை, மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்த அப்புறம் யாரை விட்டு தள்ளியே இல்லை. So the mobility has created more business opportunities. So India is growing as a one country ங்கிறதுக்கு GST is a major step நான் நினைக்கிறேன், which it has achieved. So செல்ஃபிஷா சொல்றேன், இதுக்கு முன்னாடி வேட் இருக்கும்போது தமிழ்நாடு வேட் படிச்சே தீரணும், தமிழ்நாடு வேட் கேசஸ் நான் அப்பியர் ஆவேன், கர்நாடகா வேட் படிச்சு அப்பியர் ஆவேன், அவ்வளவுதான் முடியும் என்னால. எத்தனை வேட் படிக்கிறது? கேரளா வேட்டோ ஆந்திரா வேட்டோ என்னால படிக்க முடியாது, டைம் இல்லை. ஆனா இப்ப ஜிஎஸ்டி வந்த அப்புறம் இங்க உட்காந்துட்டு டெல்லியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இந்தியா பூரா ஒரே லா தானே. எப்படி அசசிக்கு ஒரே டாக்ஸ் இருந்தா பெனிஃபிட்டோ, டாக்ஸ் பிராக்டிஷனரா இருக்கிற நமக்கு ஒரே டாக்ஸ் இருந்தா பெனிஃபிட் தானே. நீங்க நாளைக்கு ஜிஎஸ்டி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீ ஒரே ஒரு ஜிஎஸ்டி படிச்சா போதும், இந்தியா ஃபுல்லா ஒரே ஜிஎஸ்டி வச்சு நீ கதை பண்ணலாம். அப்ப என்னாச்சு, உங்ககிட்ட குவாலிட்டி இருந்ததுன்னா இந்தியா பூரா இருக்கிற யார் வேணா உங்ககிட்ட வருவாங்கல்ல, அதுவும் ஓப்பன் அப் ஆயிருக்குது. So that is what I feel GST has done, a path breaking thing. So the next thing is, sir, last date for amending GSTR1 is date of filing monthly return or annual returns. GSTR1 நீங்க annual return ஃபைல் பண்ண அப்புறம் அமெண்டே பண்ண முடியாது ஒன்று. ரெண்டாவது செப்டம்பர், இப்போ போன வருஷம் 1920க்கு நீங்க இன்னைக்கு GSTR1 அமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சா செப்டம்பர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் 2020ல நீங்க பண்ணலாம், இதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ண முடியாது. Then another question from team 3 Saswat. Sir, do you agree that the profit of reduced tax was passed on to consumers? The profit nu solla maten, the burden of reduced tax consumers ku pass aacha appadina illa. 100% agree, it didn't get passed through. Anal consumers awake irundal, consumers are up to the task irundal, it will happen. Sir, adha eppadi sir confirmed ah solreenga? Nariya vishayam irukku.
ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். நேத்தில இருந்து கவர்மெண்ட் has said it is mandatory for every business to raise e-invoice. e-invoice என்ன? நீ இன்வாய்ஸ் போடணும் உன் சிஸ்டம்ல. அந்த இன்வாய்ஸை உடனே கவர்மெண்ட் போர்ட்டலுக்கு அனுப்பணும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பின்பக்கம் வழியா போகும், பேக் எண்ட் வழியா போயிட்டு கவர்மெண்ட் போர்ட்டல்ல அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பருக்கு நான் ஒரு நம்பர் கொடுப்பேன். அதுக்கு பேரு IRN, இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர். அந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஜெனரேட் ஆகி திருப்பி வரும். வந்து உன் இன்வாய்ஸ்ல உட்காந்து அந்த நம்பர். சார் இந்த நம்பர் எதுக்கு அப்படின்னா, இது இருந்தாதான் நீ ரைஸ் பண்ண இன்வாய்ஸ் லீகல் அப்படின்ட்டாங்க கவர்மெண்ட். ஓகே, இது பண்ணிட்டாங்க. இதனால இப்ப என்ன சார் ஆகும்? நாளைக்கு யோசிச்சு பாரு, நீ போய் ஒரு கடையில இருந்து இன்வாய்ஸ் வாங்குற, நீ B2B அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா, உனக்கு அவன் இன்வாய்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த இன்வாய்ஸ் அவன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்தானா இல்லையான்னு உனக்கு டவுட்டே வேண்டாம். அவன் எப்போ IRN போட்டுட்டானோ, அதாவது இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல இருந்து எடுத்து இன்வாய்ஸ்ல போட்டுட்டானோ, யூ கேன் ரெஸ்ட் அஷ்யூர் நான் கொடுத்த டாக்ஸ் அவன் கவர்மெண்ட் கட்டி தான் ஆகணும். என்கிட்ட இருந்து டாக்ஸ் வாங்கணும், நீ கட்டி தான் ஆகணுங்கிறத என்ஷூர் பண்ணிக்க முடியும்ல. ஒன் சார், நான் வந்து B2C சார், நீங்கள் நானும் சினிமாவுக்கு போறோம், நாம வந்து ஒரு மால்ல போய் ஏதோ வாங்கி சாப்பிட்றோம், இதெல்லாம் அவன் கவர்மெண்ட் கட்டுவான்னு எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் அப்படின்னா, அதுக்கான அடுத்த மெஷர் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் 1 December. B2C நீ நானும் வாங்குறோம் பார்த்தியா, வாங்கும்போது அவன் நமக்கு கொடுக்குற இன்வாய்ஸ்ல he has to print a QR code. QR கோட்ல பேசிக்கா இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ் வச்சு ஒரு QR கோட் பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்படிங்கறத மேண்டேட்டரி 1 Octoberல இருந்து மேண்டேட்டரி இருந்துச்சு. பட் டியூ டு திஸ் கோவிட் சிச்சுவேஷன் 1 Decemberக்கு தள்ளி வச்சிருக்காங்க. அதனால என்ன சார் யூஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு நீ போய் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்ல ஸ்வீட் வாங்கி பாரு, உனக்கு கொடுக்குற இன்வாய்ஸ்ல அந்த QR கோட் இருக்கும். சரி, இந்த QR கோட் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? அந்த QR கோடை நீ ஸ்கேன் பண்ணி அந்த இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி சார், நான் தெரிஞ்சுப்பேன், பட் அவன் டாக்ஸ் கட்டினாலும் எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, வெயிட் பண்ணி பாருங்க. இன்னும் ஒரு 3 monthsல கவர்மெண்ட் வில் கம் வித் a ஸ்கீம். GST ஸ்கீம் இல்ல, GST சம்பந்தமான ஸ்கீம். என்னன்னா, நீங்க எல்லாம் பொருள் வாங்கினா அந்த இன்வாய்ஸ்ல இருக்கிற QR கோட அப்லோட் பண்ணுங்க, நாங்க குலுக்கல் முறையில ஒருத்தருக்கு பிரைஸ் தருவோம்னு சொல்லுவாங்க மாசம் மாசம். சரி, இதனால GST எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகும்னா, இத சொன்னா நாம எல்லாரும் பில் கேட்போம். குட்ஸ் வாங்கும்போது பில் கேட்டா பில்லுல QR கோட் கேட்போம். பில்லுல QR கோட் இருந்தா அந்த QR கோட ஸ்கேன் பண்ணி கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணுவோம். அப்படி நீங்க அப்லோட் பண்ண அந்த இன்வாய்ஸை அந்த சப்ளையர் ரிப்போர்ட் பண்ணலன்னா கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் போய் அவர் ஆபீஸ் வாசல்ல நிப்பாங்க. இதுதான் டைரக்டா உன்னை பிடிக்காம இன்டைரக்டா கஸ்டமர் மூலமா உன்னை பிடிக்கிறது. இதுக்கான ஸ்டெப்ஸை கவர்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கே வந்துட்டாங்க. நீ வெயிட் பண்ணு, டிசம்பருக்கு அப்புறம் இது நடந்தால் என்ன ஆயிடும்? ஒருத்தன் கலெக்ட் பண்ற டாக்ஸை அவன் கட்டி தான் ஆகணும் கவர்மெண்ட்டுக்கு. இந்த ஸ்டெப் வந்துடும். இது வந்துச்சுன்னா வேற வழியே இல்லை, நான் டாக்ஸை கட்டி தான் ஆகணும். அப்படிங்கும்போது என் கஸ்டமர் என்ன சொல்லுவாரு, ஏன் இவ்வளவு ஜாஸ்தி சார்ஜ் பண்றேன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சா நான் பிரைஸை குறைச்சுதான் ஆகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3.5 years ஆஃப் GSTல அச்சீவ் பண்ண முடியல இதை. ஆனால் நெக்ஸ்ட் 3 yearsல இது ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம், இந்த 3 yearsல கண்டிப்பா அச்சீவ் ஆயிடும் நான் நம்புறேன். Any other question? And the question illa appadina, I've just messaged to Mr. Rakesh asking whether we can wind up. Good. So thanks a lot for 2 reasons. One, எனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்க. Hello. Hello, yes sir. Sir, hope I'm audible. Yeah, clear sir. Okay. So I think we can call it a day, a successful day. So we have completed the 16 days crash course, dear students. So on behalf of the management, principal, the Department of Commerce, the staff members, students, and the Tax Research Department of the Institute of Cost Accountants of India, I thank our Shankaranarayanan sir for his valuable time for the previous two days, for his excellent presentation. Today he has been taking us through the GST audit procedures, even the updated procedures. I think students were questioning about the various changes. So I think the purpose of establishing this course is solved today. So thank you so much, sir. Thank you all. So the other instructions will follow in email. Thank you so much. Absolutely. Thank you. All the best. See you. Bye.